रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ा पीरी तरीक़त व रहबरी शरीयत सय्यदी व सनदी व मुशफ़िक़ी जनाब मखदूमज़ादा पीर हैदरी से मुबारक क़ुद्दिस सिर्रुहु व दामत फ़ुयूदातुहुम व बरकातुहुम अलैना और जनाब शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा व मौलाना सय्यदी व सनदी व मुशफ़िक़ी जनाब खुज़ादा मौलाना हमीद जान से क़ुद्दिस सिर्रुहु व दामत फ़ुयूदातुहुम व बरकातुहुम अलैना और दीगर मखदूम ज़ादगान और शाहज़ादगान दटूलो साहबजादगान और मुबारकान पर इजाज़त अगरचे ज़ पे एतबार द उमर द इल्म द तजरिबे द तक़वा पदे टूलो सालिकीनों की यौ कमतरीन और नाचीज़ और हकीर बियाहुम दाग शेर द मिज़दाक़ मुवाफ़िक़ कि आइद ज़िक्रा नुअमान लना इन्न ज़िक्रहु मता कर्ररतहु यतदव्वउ ज़बद हज़रत मुबारक से रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मनाक़िब और जलालत इल्मी व अज़मत शान स्तासी पौड़ान दी रब करीम दरज़ा प खातिर ददी मुबारक व हक दादाई गई प खातिर अर्ज़ कम मुअज़्ज़ज़ो अगरचे द हज़रत मुबारक से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु मनाक़िब बयानवल कमा हक़्क़ुहु द ज़माद वस्न बहर खबर द बियाहो लेकिन सिंह चे हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक व फरमाए द सय्यदुल कायनात रहमत आलम सय्यदुल अरबी वल अजम सय्यदुल आदम नबी अकरम और पाक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मुताल्लिक जिमा मदहत मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहत मक़ालती बिमुहम्मदी नज़म दागा मुबारक ददी नई मुनाब ददी अज़ीम वारिस जे इहया द सुन्नत हुई पदी दौर फितन की और फितन दौर की पाकमला अतमा औफर वजह सरकड़ी दागी को मनाक़िब बस सिर्फ द खपल बयान और तकरीर तज़ीलत और वखम नूर ज़दागी मुबारकानो मामख की खुतबा की हुई चे हज़ारों बार बिशोयम द हम मुश्क गुलाम हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस खुबियां ज़मा मुअज़्ज़ज़ो हज़रत मुबारक से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ीम शख्सियतो चे खलक दखपुल बचो तरबियत नशी कवले चे बशरियत बांदे आमिलीन जुड़ की इहया द सुन्नत वर बांदे खपले की और मुबारक से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु दागा शख्सियत दे चे सऊना ज़रगुना लगुना खलक द सुन्नत सनिया द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक और बमुताबात दी शरीयत गर्रा अला साहिबिहा वल फल्फ तहिया बांदी मुज़य्यन व मुहल्ला खिस्तगर ज़वली दी दादी मुबारक द मुजद्दियत दलील दे जब ताला द हर सर काल बसर बांदी यो मुजद्दिद रलीगी चाल तशदीद दीन की इहया द सुन्नत की महकम ज़मान महकम बाज साहिबानो ये तरफ दी इशारे वर्की ज़मून पदी मल्की पीरान साहिबान खड़ीर दी मुतसव्विफीन वगैरह खड़ीर दी लेकान पकान पकिश्ता वजे पकम नहज पकम मिनहाज पकम तर्ज हज़रत मुबारक से रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नदी तसव्वुफ का सही माने की हकीकत दुनिया तमखते खुद ले दे सो बदागी मिसाल मुंत बयान नहीं
لکه څنګه چې امام رباني مجدد الفساني شیخ احمد سرهندي فاروقي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې د شریعت او د طریقت په درمیان کې تلازم تام دی. لکه څنګه چې ملا بغیر د خېټې نه وجود نه لري، د طریقت با د شریعت سره د وخت برابر مخالفت ني. مبارک صاحب داسې طریقت هغه موږ تاسو ته زده کړی او ښودلی دی. هغه عقیده د ماتوریدیانو چې د خلکو نه ورکه وه، خلکو به جبریو ته بزرګان ویل، خلکو به مجسمو ته بزرګان ویل. هغه د ذوالخویسرة او د واصل ابن عطا او د جهم ابن صفوان او دغه رنګې د حسن ابن سبا وغیره وغیره د هغې د متبعینو نشاندهي او صحیح حقیقت د ماتوریدیت هغه حضرت مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک هغه موږ ته راوښودلو او موږ ته یې را زده کړو. د حنفیت کلک عاملو یو خو د خولې حنفیت دعوه کول دي او ځان سره پوسټر کې یا په کارت کې لیکل دي چې فلان حنفي او فلان حنفي، خو بیا په حنفیت باندې عمل دا پریکټیکل طریقې سره بالفعل د مبارک د خپل صورت په ضمن کې، د خپل سیرت طیبه په ضمن کې، د خپل مریدانو په ضمن کې دنیا ته د حنفیت حقیقت ښکاره کړو چې حنفیت دې ته وایي. که موږ لمانځه ته راشو زموږ د خلاصې قیداني نه، د شروط صلات نه، د بنیاد المصلي نه ان ترفق على مذاهب اربعه، در فتاوی علمگیری، در خلاصة الفتاوی او در فتاوی شامی ټولو دا لیکلي چې فاصله به په حالت د قیام کې په درمیان د قدمینو کې قدر 4 اصابع وي. د څلورو ګوتو درمیان دا څومره فاصله چې ده ستا د قدمونو په درمیان کې به دومره فاصلې. د موږ نام نهاد شیخ الحدیثان ولیدل، مفتیان هم ولیدل، د حنفیت دعویدار هم ولیدل چې مانځه ته ولاړئ. زموږ د استاد صاحب خبره یو خو یمن ته بل شام ته، دا چې مانځه کې جمعیت چاته حاصلېږي، حضور قلبي ورته حاصلېږي، په دې حنفیت ورته عمل حاصلېږي. دا خصوصیت او خصیصه دا د دې نسبت صفیه د حضرت مبارک صاحب په فیضان سره به دا درته حاصلېږي. د سبایي مانځه کې به د مبارک زموږ د فقه حنفي د فقهاو د فتاوجاتو د هغې د فتوو موافقو مطابق طوال مفصل سور لوستل کېدل اوس هم لوستلی کېږي. او ماسپښین کې وهلو مجره دغسې ورپسې راواله، مازدیګر او ماسخوتن کې د مفتابهي قول مطابق لا اقل 15 آیتونه به دا ویلې کېږي. دا اوسات مفصل سره زموږ فقها ترې تعبیر لري. او ماښام کې قصار مفصل د لم یکن الى آخر سورة القرآن، یعنی لم یکن سے لے کر سورة ناس تک دا چې دي قصار مفصل دي. مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه په حنفیت باندې په صحیح معنی کې عامل هغه مبارک په مانځه کې په حضرت قاری صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې دغه سورتونه لوستل. د مانځه نه بعد هغه فرایض چې هغې نه بعد سنن دي، چونکې دا قاعده مسلمه متقرره عند الکل ده چې سنن متممات مکملات د فرایضو دي. حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه زموږ د فقه حنفي د عبارات منظور نظر او ملحوظ ګرځولي فرمایل به هغه فرایض چې د هغې نه بعد سنن دي. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام نه زیاده کېناستل مبارک صاحب یو ځل نه دو ځل نه په تکرارو کراتو مراتو سره دا فرمایلي چې دا مکروه دي. فوراً به پاسې سنن به ادا کړي، د سنتو د ادایګۍ نه بعد بیا کېنه آیت الکرسي ووایه، 33 بار سبحان الله ووایه، 33 یا 34 بار الحمدلله ووایه، بیا دغه رنګ الله اکبر ووایه، استغفار ووایه. خو هنوز چې تا سنت نه دي ادا کړي او د فرضو او د سنتو درمیان کې دا فصل د اللهم انت سلام نه پس زیات اذکارو راولي. دا زموږ فقهاو د 55 فقهاو عبارات ما فقیر را جمع کړي چې هغې دغې اذکارو ته او دغې ادعیو ته او دغې ناستې ته د کراهت او د مکروهوالي نسبت کړې. دا د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه په
په فقه حنفي باندې هغه عمل درته ښایمه چې دا مبارک په صحیح معنی کې د حنفیت خادم و د حنفیت پرچاري کړی دی دا د سترګو یخوالی د سترګو تور د سراج الامه امام الائمه التابعي روایتا ورویتا امام ابو حنیفه رحمت الله تبارک وتعالی علیه حنفیت د داو شی نه دی د حنفیت باندې عمل غواړي راشه فقه حدا زمونږ د نسبت سیفیت راشه د امام صاحب توصیه د هغه مبارک وصایه وګوره کتابونو د هغه مبارک وصیت نقل کړی چې خپل شاګردانو ته وصیت پرېږدي عذبوا اعمامکم ووسعوا کمامکم ای زما اصحابو ای زما تلاميذو ای زما شاګردانو پټکی غټ غټ په سر کوي نستوړي کولو د کپړو جوړ کوي اسنه تاسو علما یې چې تاسو د وجه سو د رسول الله مبارک دی راوړي دین ته دی غریب دین ته سپکو نه ګوري دا مبارک دغه توصیه وه نن په پاکستان کې وګرځېږه په 57 اسلامي ملکونو کې وګرځېږه پیران صاحبان شیخ الحدیثان مفتیان کرام دا به درته ډېر پیدا شي خو د امام صاحب په دغه توصیه باندې عمل چې چا کړی کوم خلک چې د دغې توصیې عاملین دي هغه د حضرت مبارک صاحب مربیان د هغه مبارک مریدان دا صوفیان مبارکان دي الحمدلله ووایه د مبارک عمر د مبارک کم نقوم کم خدمت د دین متین د دې غریب دین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خاطر چې د مبارک کومې قربانیانې ورکړي موږ به کومه قرباني یادو دا د افغانستان نه د کندوز نه د ارچي نه د دشت ارچي نه پاکستان نوخار ته راځي د دې دین د خاطره د رسول الله مبارک د محبت د خاطره د دې سلوک د دې فیض د دې معارفو د علومو د خاطره بیا باړې کجورې منډې کس ته ځي بیا د خوارجو سره د ذوالخویسرا متبعینو سره هلته بیا په دې دین باندې په دې عقیده باندې اختلاف پکې ته راځي مبارک صاحب رحمت الله علیه د امن والا شخصیتو د هغه تعلیم د امنو د هغه سبق د امنو هغه د باړې فضا خرابوله نه د خدای پاک د دین د خاطره څنګه چې رسول الله مبارک خپل جای ولادت مکه معظمه د دې دین د خاطره پرېښودله هجرت یې ترې وکړو مبارک چې د مکې معظمې نه راوځي بهر په یوه لاره کې بغیر د اختیار نه په سترګو باندې اوښکې راځي چې کله یې د مکې معظمې خاورې ځمکې که دې مکېوالو زه تا نه نیم ایستی زه په خپله خوښه تا نه نه وتی آیت پرې راځي ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد یا رسول الله هغه خدای چې پته یې کتاب نازل کړی هغه ذات په دې مکې معظمې ته یو ځل بیا راولي حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه سنت د هجرت هغه د دې دین د خاطره د دې تصوف او د دې مذهب او د دې ماتوریدیت د خاطره دغه هجرت هغه کړی او دومره عظیمه قرباني ورکړې تقریبا د 25 نه تر 30 جربه پورې ځمکه دی د خدای تعالی د دین د خاطره آباد کورونه آباد خانقاه آباد مدرسه آباد مسجد دی پرېښود مبارک دلته د لاهور دی ځمکې ته فقیر آباد ته هجرت وکړ سبحان الله نعره تکبیر برادر واسه نعره تکبیر نعره رسالت پیراچی مبارک ادریسا مبارک مولانا صاحب مبارک هغه شخصیت د چا په وړاندې به چې دا لوی شملې ښکته کېدلې شیخ الکل فی الکل به ورته راغی بعضې علما به راغله صرف د چان بین په خاطر یا د اعتراض کولو په خاطر د مبارک به یې چې ولیدو علم به سلب شو د ده خپو کې به کېناستل د مبارک رضی الله تعالی عنه د ده په لاس به یې بیعت وکړو دومره به متاثره شو هغه علم به داسې وته به وایي چې دا غمی دی علم به ترې سلب د مبارک کرامات لکه څنګه چې مبارک فرمایي نصرت بالرعب مسیرة شهر
رب کریم دکم دغه ولارې د تبعیت او د وراثت د هغې نه حظ او حصه ورکړې وه دشمنانو باندې د ده مبارک دا به ډېر زیات رعب و زما محترمو دوستانو د خدای پاک په دربار کې د ده مبارک د کلام شریف د ده مبارک د خبرې او د گفتې شریفې ډېر وقعت او منزلت و چاته به چې څه ووي خدای تعالی به هغسې جوړولی و گفتهی او گفتهی الله بود گرچه حضور الحکوم عبدالله بود زمونږ استاذ محترم شیخ العربی والعجم غلام حضرت غلام نور الله مرقده هغه مبارک هغه ته ویل وي دا نابغه دی بس د مبارک د خولې نه ورته وختل چې دا نابغه دی بیا نابغه شو دشمن چې څومره دی انګوش په دندان به ورته حتی چې مخالفینو به منلو چې غلام حضرت مولوي صاحب سره اختلافات په خپل ځي و د ده علمیت او جلالت علمي دا موږ ته مسلم دی دا بل څه نو دا فقط د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه د نسبت ته هغه رښتونې خدمت او د خپل عقیدت ساتل او د مبارک صاحب هغه گفته وه چې د ده باره کې صادقه شوې وه که چاته مبارک ویلي دي چې دا مولانا دی هغه مولانا ګرځېدلی که چاته یې ویلي چې دا زمری دی هغه نن هم زمری دی حضرت مبارک صاحب که چا باره کې ویلي چې دا بدبخته دی او شقي دی هغه خلک مونږ ولیدل چې هغه د دې نسبت نه مطرود شو مردود شو او شقاوت او بدبختیت سره نعوذ بالله الله دې موږ وساتي هغې ورسره مخامخ شو د مبارک صاحب رحمت الله علیه په سنتو کلکه اتباع ملګري ما ته چټ راولېږه دا بعضې حضرات د نعت سره دا ذکر کوي دا ذکر په صحیح طریقه سره نه کېږي لږ د دې وضاحت وکړه مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه چې په کومه طریقه موږ ته د چشتي اسکار راښودلي دي هغه داسې وو چې کلمه د جلال اسم ذاتي د الله دې کې په آخر کې حام ادا کې الله او بیا هو الله هو نه دی چې ته نعت سره وصل سره لګیایي هغه ها د منځ نه وباسې دا د مبارک صاحب رحمت الله علیه تلقین کرده ذکر نه دی د هغه تلقین کرده ذکر شریف به ده چې کلمه د الله به پوره وي الله هو الله هو دې طریقې سره د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه د حیات شریفه یا زمونږ د مبارکانو په وړاندې چې کوم ناتواني حضرت خادم صاحب یا د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار کې هغه نورو ناتوانانو کوله هغې سره دا ذکر تاسو وورئ په هغه طریقه باندې ذکر کوئ دا مبارکان چې څنګه تلقین د ذکر درکوي هغسې ذکر کوئ وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد